सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। रैण गवाई सोए कै, दिनस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है, कौडी बदले जाए। भगतां ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। भगतां ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। भगतां ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। भगतां ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। भगतां ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। भगतां ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। भगतां ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। भगतां ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। भगतां ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। भगतां ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। भगतां ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। भगतां ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। रहिंदे ने मस्त दवाने, नाम दियां चढ़ियां लोरा। रहिंदे ने मस्त दवाने, नाम दियां चढ़ियां लोरा। रहिंदे ने मस्त दवाने, नाम दियां चढ़ियां लोरा। रहिंदे ने मस्त दवाने, नाम दियां चढ़ियां डोरा। देने मस्त दवाने, नाम दियां चढ़ियां लोरा। रहिंदे ने मस्त दवाने, नाम दियां चढ़ियां लोरा। रहिंदे ने मस्त दवाने, नाम दियां चढ़ियां लोरा। रहिंदे ने मस्त दवाने, नाम दियां चढ़ियां लोरा। संतां दी सगली धरती, सांभली आके चोरा। संतां दी सगली धरती, सांभली आके चोरा। संतां दी सगली धरती, सांभली आके चोरा। संतां दी सगली धरती, सांभली संतां दी सगली धरती, सांभली आके चोरा। 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 रहिंदे ने मस्त दवाने, प्रेम दियां चढ़ियां लोरा। रहिंदे ने मस्त दवाने, प्रेम दियां चढ़ियां लोरा। रहिंदे ने मस्त दियां चढ़ियां लोरा। रहिंदे ने मस्त दवाने, नाम दियां चढ़ियां लोरा। परम सत्कारयोग ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਰਬ ਮਾਈ ਔਰ ਭਾਈ, ਆਓ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ, ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ
सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। गुरमुखो ये जिहड़ी साध संगत है ये भी एक परमात्मा का रूप है। गुरु नानक साहब का रूप है साध संगत। जिन्हें भी संगत के दर्शन किए उन्होंने संगत दे विचों शरधा नाल दर्शन कीतियां गुरु नानक साहब के दर्शन हुंदे ने। गुरमुखो प्यारिओ, गुरु घर जिहड़ा भी चल के आउंदा शरधा भावना दे नाल आउंदा, उहदियां सारियां ही आसां मुरादां पूरीआं हुंदियां ने। गुरु साहब दे घर कोई घाटा नहीं है। गुरु घर आण के सारे दुख रोग दलिद्दर दूर हो जाते हैं। सुक्कियां लकड़ां होने वाली गल गुरमुखो प्यारिओ कि इत्थे आण के किसी नूं कोई भी रोग होवे, सुक्कियां लकड़ां वांगू सुक्कियां लकड़ां भी हरियां हो जांदियां ने। जिस तरह भाई भगतू ने वेखो बीबी वीरो जी ना शादी करवाई तो गुरमुखो थम्मियां दे दिवाले सुक्कियां दे दिवाले गुरमुखो प्यारिओ लावां फेरे लए तो वो गवाही भरदियां ने। सुक्कियां थम्मियां वो भी हरियां हो गई ने, क्योंकि गुरमुखो ये गुरु घर की करामात है। गुरु घर कोई घट नहीं है, उहदियां दातां बहुत वड्डियां ने, उहदे भंडारे बहुत भरे ने। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस देई। गुरमुखो प्यार ते आपां सारे करदे ने गुरु साहब नूं, सारे ही आपां गुरु साहब नूं चाहुंदे आ भी गुरु साहब साडे गुरु ने। सारे ही आपां गुरु घर नमाणे हो के आउने आ, पर आपां दे सारे गुरु साहब नूं प्यार करदे आ। वो भी कोई इहो जिहा भगत है, कोई इहो जिहा आदमी है जिन्हों गुरु साहब आप प्यार करते हैं, जिन्हों परमेश्वर आप प्यार करता है। क्योंकि गुरमुखो प्यारिओ गुरु साहब ही उन्होंने ही प्यार करते हैं जिहड़ा अमृत वेले उठ के बाणी पढ़दा, संध्या वेले दे समय बाणी नाल जुड़िया। 24,000 सवास आपां एक दिन दे विच लैने आ। ते परमात्मा ने जदों सानू जन्म दिता, परमात्मा ने यह कहा कि ये 24,000 सवास जिहड़ा तैनू इस संसार ते मैं भेजन लगा, ते तू जाके संसार दे उत्ते नाम जपना ते जपाउणा संगतां नूं, क्योंकि आप तरे सगले कुल तारे। गुरमुखो जे आप तरांगे ते जिहड़ा कोई मनुख साडे पिछे लगूगा उहनूं फिर तां ही तार सकांगे ना। रब दे प्यारे संसार दे उत्ते संगतां नूं तारन वास्ते आउंदे ने ते संगतां दा भला करदे ने। गुरमुखो साधु होवे, संत महापुरुष होवे, उन्हां नूं कदी माड़ा बचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि साधु दा बोलिया सह सुभाए, साधु दा बोलिया विरथा न जाए। क्योंकि जिहड़ा परमात्मा दा नाम जपदे आ ना, उन्हां दे गुरमुखो प्यारे जे ते वो किसी नूं चंगा बचन कर देण, क्योंकि माड़ा तो वह करते ही नहीं, पर यह आ जे कोई बहुता परेशान करे ना तो फिर गुरमुखों के सह सुभाए किते बचन फिर निकल भी जाता साधुआं संतां महापुरखां दे मुख दे विचों। ते जे चंगा बचन कर देण तो फिर तो यह आ कुलां तार दिंदे ने। ते जे बचन किते ओह जिहा हो जे सत्या सताया, क्योंकि गुरमुखों प्यारिओ कई आपां मूर्ख लोग जिहड़े कई कह दिंदे आ भी एवें साधु ए तुरिया फिरदा, एवें तुरिया फिरदा ए। ते गुरमुखो प्यारिओ माड़ा चंगा भी बोलते हैं तो फिर गुरमुखो प्यारिओ उहदा फिर फल सानू भोगना पैंदा। जे संसार ते परमात्मा ने कलयुग की सड़दी बलदी अग दे विच गुरमुखो प्यारिओ आपां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के आपां नूं एडियां वड्डियां दातां बख्शियां ने ते आपां ओहदियां दातां दी कदर पाईए, क्योंकि दातां ते सारियां ओहदियां ही ने, साडा बनाया होया कुछ नहीं। असीं इस संसार दे उत्ते आण के फोकियां शौहरतां आ मैं बना लिया, आ चीज़ मैं लै ली, आ फलानी चीज़ मेरी आ। गुरमुख प्यारे इत्थे साडा कुछ भी नहीं है, इत्थे तो जो कुछ ही आ परमात्मा दा। जे भला इस संसार दे उत्ते तू ना होनो
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਵਾ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਤੂੰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਫਲਾਣਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋ ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਾ ਲਈਏ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾ। ਚੰਗਾ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਚੰਗਾ ਪਾਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵਾਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪੈਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨਗੇ। ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਨ ਤਨ ਹੋ ਕੇ ਜਪਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਿਹਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ
ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ 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 ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ? ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਤੇ 11ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਣਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੁਛ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਣ ਪਰੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਦੇ ਡਕ ਡਕ ਭਰੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵਰੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੂਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
इन्हां दा कारोबार बहुत वड्डा गुरमुखो, फुल्लां दी खेती करते हैं। मन नूं कुछ चैन नहीं, ते कोई ना कोई ढो मेला बन जाता जो परमेश्वर का नाम जपीए। कोई समा बनया, कोई नंगदे संत महापुरुष इन्हां दे घर वालों दी इन्हां नूं मिले। जदों संत महापुरुष इन्हां नूं मिले ना, इन्हां घर खड़ के गुरमुखों बहुत सेवा की। ये बहुत मिठी आवाज़ दे विच बाणी भी पढ़ते आ। हुण इन्हां चीज़ां दी परख ते उन्हां नूं ही आ जिहड़े नाम दे नाल जुड़े आ भी बाणी दा मुੱਲ की आ। वो साधु संत महापुरुष ने वेख्या, वो कहंदा तुहाडी तां आवाज़ ही बहुत मिठी आ, तुसीं परमेश्वर नाल जुड़े जे। वो कहंदे असीं गुरु दे दर्शन करने चाहुंदे हां, सानू गुरु दे दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि गुरमुखो 10वें पातशाह दा समा सी उदों। वो कहंदे असीं 10वें पातशाह दे दर्शन करने आ, सानू दर्शन नहीं हो रहे 10वें पातशाह दे, क्योंकि गुरमुखो कर्मां तो बगैर गुरु दे दर्शन नहीं हुंदे। भागहीन को दर्शन ना है, कर्मां तो बगैर दर्शन नहीं हुंदे। ये भागां दे विच गुरमुखो दर्शन होण ते फिर दर्शन हुंदे गुरु दे, क्योंकि दर्शन ते आम बंदे नूं आपां मिलना होवे वो नहीं सानू मिलदा। ते ये तां समर्थ गुरु आ, समर्थ गुरु दे दर्शन तां हुंदे आ। वो अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ दर्शन दिंदा ਜਿਹੜੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਛ ਨਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ 1-2 ਪਿੰਡ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਠਾਕਰ ਦਾ। ਜਦ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, क्योंकि महाराज फिर अपने प्यारिਆਂ ਦੀ परख भी करते हैं ना, ला ला कसवट्टियां परखदा है भगतां प्यारिਆਂ ਨੂੰ, कदे देगां दे विच उबालदा, कदे सिरां ते चलाउंदा यारिਆਂ ਨੂੰ, कदे पुठियां खल्लां लहा दिंदा, ਉਹ ਤਾਂ तकदा है अजब नज़ारिਆਂ ਨੂੰ। मना मेरिया कातों डोलदा है, वो तो परखदा है भगत प्यारिਆਂ ਨੂੰ, वो तो अपने भगतां ਨੂੰ परखदा। ये तुरे जाते ने रस्ते दे विच, कोई संत महापुरुष किसी दे पिंड दे विच गुरमुख रात डाकू पै गए, चोरी हो गई, उन्हां दा समान सारा लुट के लै गए। वो संत महापुरुष अगे हो के लड़े, क्योंकि रब दे प्यारे गुरमुख प्यारे इन्हां नूं कोई डर भै नहीं हुंदा, क्योंकि ये परमात्मा ने बख्शिश ही इन्हां नूं अमृत दी इस करके दित्ती आ कि गऊ गरीब दी रखिया करो। आटे दे अमृत दी बख्शिश कीती आ कि गऊ गरीब दी रखिया करनी आ तुसीं। आपां इत्थे इस संसार दे उत्ते आण के ते खंडे बाटे दा अमृत छा के गुरु साहब दा रूप धार के ते आपां वेखो
ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੱਪ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਟ ਵੱਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਓ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆਲਿਆ। ਇਹ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੱਟ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਓ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਈਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਛਕਾਓ, ਜਲ ਛਕਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ? ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਅਸਲੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚਲੇ ਜੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਠਾਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਓ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਏ, ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮੂਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਜੋ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈਏ। ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਮੁਰਾਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨੀ ਮੁਰਾਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨੀ ਮੁਰਾਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਪੂਰੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ
जे सेवा करनी आ तो फिर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल आओ, जिन्हें तुहानू चंगी सेहत देनी आ ते सचखंड दे वासी बनाउणा। ये गुरमुखो प्यारिओ, ये उन्होंने साधु संत नूं फट लगे ते पानी दा घुट नहीं दिंदे ते घर आ गए ने, ठाकर दा इशनान करवाउंदे ने, पर इन्हां दे मन नूं कुछ टका ना आवे, क्योंकि रस्ते दे विच जांदियां सानू कोई दुख भीड़ बन जे ते गुरमुखो जिहड़े काम चले होई है ना, उस काम दे विच फिर मन नहीं लगदा, इन्हां दा मन टका च नहीं आउंदा। दिन चढ़िया ये फिर उस रस्ते तुरे जांदे ने कि जाके तां वेखीए वो संत महापुरुष हैगे कि चढ़ाई कर गए ने। इन्हां दे मन दे विच आया कि जल छकाईए। ये जद गए ने ते इन्हां दे जांदिआं नूं बहुत दुनिया इकट्ठी होई उत्थे। ये भी जाके उत्थे देखते ने, इन्हां ने फिर जिन्नी भी संगत उत्थे जिन्नी भी दुनिया इकट्ठी हुई सी ना, इन्हां ने पुछया वो कौन ने। इन्हां ने कहा वाहिगुरु। वो संगत ने कहा, वो जिन्नी दुनिया इकट्ठी हुई सी उन्हां ने कहा, वो कहिंदे ये साडे पिंड दे ग्रंथी ने। ग्रंथी कौन हुंदा? जिहड़ा ग्रंथ दे विच लीन हो जे। ते गुरमुखो अज आपां चिट्टा चोला पाया ते गोल परना बन के ते दाड़ा खुला छड्ड के ते ग्रंथी बन जंदे आ। ग्रंथी इदां नहीं, ग्रंथी वो जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लीन हो जे। उन्होंने कहा लोगों ने, वो कहिंदे साडे पिंड दे ग्रंथी साहब ने साडे पिंड चोर पै गए, साडे पिंड बहुत धीआं भैणां दी इज्जतां लुटदे सीगे, साडा सारा समान चक के लै गए ने ते संत महापुरुष अगे हो के तलवार कढ़ के लड़े ने। ये कल्ले सी, वो बहुते जाने सी। इन्हां नूं जांदिआं जांदिआं नूं फट मार के रस्ते दे विच सुੱਟ गए ने। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण ये चढ़ाई कर गए ने, पर उन्हां ने जिन्ने भी लोग उत्थे इकट्ठे होए सी ना, उन्हां ने इन्हां नूं पुछया, क्योंकि इन्हां ने भी दसी सारी गल कि असीं सुबह गए ते नदी दे उत्तों जल लिया के ठाकर दा इशनान करवाया, साडे कोल ये पानी दा घुट मंगदे सी। उन्हां कहा होर तो नहीं कुछ कहा। वो कहिंदे पानी दा घुट मंगदे सी, असीं इन्हां नूं जल नहीं छकाया, पानी नहीं दिता इन्हां नूं। अहीं कहा पहलां ठाकर दा इशनान करवावांगे। वो कहिंदा ओए जिहड़ी रब ने मूरत बनाई उहनूं तुसीं छड्ड के ते नकली मूरतां नूं पूजदे फिरदे जे। ते अहीं कहा अहीं गुरु साहब दे दर्शन करने आ, सानूं गुरु साहब दे दर्शन नहीं हुंदे। वो कहिंदा जिन्ना मर्जी जोर ला लो तुहानूं कदी गुरु दे दर्शन नहीं होणगे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि गुरमुखो इत्थे गल आउंदी आ कि संतां महापुरुषां दे बचन जिहड़े वो टलदे नहीं। आओ गुरमुखो प्यारो पढ़ लीए दो। नहीं टालदे बचन फकीरां दे, नहीं टालदे बचन फकीरां दे, नहीं टालदे बचन फकीरां दे, नहीं टालदे बचन फकीरां, नहीं टालदे बचन फकीरां दे, नहीं टालदे बचन फकीरां दे, नहीं टालदे बचन फकीरां दे, नहीं टालदे बचन फकीरां, नहीं टालदे बचन फकीरां दे, नहीं टालदे बचन फकीरां दे, टालदे बचन फकीरां दे, नहीं टालदे बचन फकीरां दे, नहीं टालदे बचन फकीरां दे, नहीं टालदे बचन फकीरां दे, टालदे बचन फकीरां दे, नहीं टालदे बचन फकीरां, नहीं टालदे बचन फकीरां दे, नहीं टालदे बचन फकीरां दे।
गुरमुखो साधु दा बोलिया सहज सुभाए, साधु दा बोलिया विरथा ना जाए, क्योंकि उन्होंने भी परमात्मा ने इन्नी बख्शिश की हुंदी आ कि उन्हां दे बचन कदी खाली नहीं जाते। तेरी बांधी भगत छडावे, बांधी भगत ना छुटै, क्योंकि गुरमुखो परमात्मा दी बद्धी जड़ी आ उहदे भगत छडा लैंदे ने, ते परमेश्वर अपने भगतां दी बद्धी नहीं कदी छडाउंदा। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये कहिंदे ने संत महापुरुष सानू ऐदां दे बचन करके गए ने। कुछ समा बनिया इन्हां दा तां मन टका च नहीं आउंदा। कुछ समा बनिया आनंदपुर साहिब दी धरती तो धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ये भी चले गए ने। जद संगतां दर्शन कर दियां ते जद ये गए हैं ना ते गुरमुखो गुरु साहब उठ के चले गए। बोलो सतनाम वाहिगुरू। इन्हां नूं उस तरह ही वापस मुड़ना पिया। ये कहिंदे अज नहीं दर्शन होए कल हो जाणगे। ये फिर अगले दिन गए ते गुरु साहब फिर उठ के चले गए, इन्हां नूं दर्शन ही नहीं होए। ये कहिंदे ने हुण अज तां कहिंदे गुरु साहब ने चले जाना, फिर वापस आनंदपुर साहब चले जाना। जेड़े रस्ते गुरु साहब लंघदे ने उस रस्ते दे विच खड़े हो जाने, क्योंकि फिर तां दर्शन हो जाणगे ना। ये जेड़े रस्ते थानी गुरु ने लंघना सी ना 10वें पातशाह ने, ये उस रस्ते दे विच दोनों जी खड़े हो गए ने। ते इन्हां दी गुरमुखो प्यारे किस्मत एडी माड़ी, क्योंकि बचन संतां महापुरखां दे दर्शन नहीं होने। गुरु साहब दूसरे रस्ते लंघे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु साहब दूसरे रस्ते लंघे ने। ये बड़े उदास हो गए, बड़े उदास होके घर नूं वापस मुड़ आए ने। जद घर आए ने इन्हां दा मन होर उदास हो गया, इन्हां दा मन नहीं टिकदा, क्योंकि आपां आनंदपुर साहब जाना होवे ते गुरमुखो उत्थे जाके उदों तो समर्थ गुरु सीगे, हुण धन गुरु ग्रंथ साहिब जी समर्थ गुरु ने। सानू जे रस्ते दे विच कोई दुख भीड़ बन जे, चाहे कोई होर काम वाल असीं चले जाइए, तो सानू गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रगट गुरां की देर दर्शन ना हो सकना, तो गुरमुखो साडा मन उदास हो जांदा कि असीं जेड़े दर्शनां नूं गए आ वो दर्शन सानू नहीं होए, फिर साडा मन नहीं टिकदा। ये जद घर आ गए ने, इन्हां नूं किसे सियाणे ने संत महापुरुष ने फिर रस्ता दस्या। वो कहिंदे ने जिथे गुरु साहब रहिंदे ने आनंदपुर साहब की धरती ते, तुसीं उत्थे चले जाओ। इन्हां गुरमुखो घर बार छड्डिया, ये आनंदपुर साहब की धरती ते चले गए ने। उत्थे एक केसरा माली जिहड़ा 10वें पातशाह ने बगीची फुल्लां दी बनाई सी, उत्थे बगीची दे विच सेवा करदा। 10वें पातशाह रोज़ उत्थे टहलण आउंदे हुंदे सी गुरमुख। ये उत्थे चल गए ने केसरे माली दे कोल। इन्हां नूं पता लगा गुरु साहब इत्थे टहलण आउंदे ने, इत्थे सानूं दर्शन हो जाणगे गुरु साहब दे। ये जद गए ने केसरे माली नूं मिले ने, ते केसरे माली नूं कहिंदे ने
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੇਸਰਾ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹੋਮੈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੇਸਰੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕੇਸਰਾ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟਹਿਲਣ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਰੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੇਸਰੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਨੀ ਨਚੋੜਿਆ, 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 ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਨੀ ਨਚੋੜਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੋਰ ਫੱਟ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਮੰਗਿਆ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ,
कोई नहीं, दर्शन असीं भी तुहानूं जरूर करवावांगे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। माता सुंदर कौर जी कहिंदे ने ये सोहना ते मोहना नूं कहिंदे अज तो तीसरे दिन 10वें पातशाह दा जन्म दिन आ ते इन्हां दे जन्म दिन दे उत्ते आपां इन्हां नूं गेंदे दे फुल्लां दा हार बना के पाउणा। तुसीं वो फुੱਲ ਤਿਆਰ करो। ते गुरमुखो इतिहास दसदा ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਬਲਬ ਲਾਏ, ਕਈ ਕੁਛ ਗਰਮੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਡਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਰੋਡਾ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਰੋਡਾ ਜਲਾਲੀ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੋਡਾ ਜਲਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। ਸਰਾਪ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਸਰਾਪ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਦ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਡਾ ਜਲਾਲੀ ਫਕੀਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰੋਡਾ ਜਲਾਲੀ ਫਕੀਰ ਤੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਹਾਰ ਖੜਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰੋਡੇ ਜਲਾਲੀਆ ਇਹ ਹਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਲੈ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਆਇਆ। आओ गुरमुखो पढ़ लीए। कल्ले फुल निज लालिया तोड़े प्यारियां दा दिल तोड़ता। कल्ले फुल निज लालिया तोड़े प्यारियां दा दिल तोड़ता। कल्ले फुल निज लालिया तोड़ प्यारियां दा दिल तोड़िया। कल्ले फुल निज लालिया तोड़े प्यारियां दा दिल तोड़िया। फुल निज लालिया तोड़े तू प्यारियां दा दिल तोड़ता। कल्ले फुल निज लालिया तोड़े तू प्यारियां दा दिल तोड़ता। कल्ले फुल निज लालिया तोड़े प्यारियां दा दिल तोड़िया। कल्ले फुल निज लालिया तोड़े प्यारियां दा दिल तोड़िया। प्यारियां दा जी दिल तोड़ता। प्यारियां दा जी दिल तोड़ता। प्यारियां दा जी दिल तोड़िया। प्यारियां दा जी दिल तोड़िया। कल्ले फुल निज लालिया तोड़े तू प्यारियां दा दिल तोड़ता। कल्ले फुल निज लालिया तोड़े तू प्यारियां दा दिल तोड़ता। कल्ले फुल निज लालिया तोड़े प्यारियां दा दिल तोड़िया। कल्ले फुल निज लालिया तोड़े प्यारियां दा दिल तोड़िया।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਡਿਆ ਜਲਾਲੀਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਡਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਰੀਂ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਗੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਗੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਉੱਠ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਜੋੜਾ ਫੜੋ, ਜੋੜਾ ਪਹਿਨੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੋ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਰੋਡਾ ਜਲਾਲੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣ ਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ। ਇਹ ਚਾਕਰੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੁਲਾਂ ਹੀ ਸੌਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਧਾਰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਾਂ
ਤਾਰੀ ਕੱਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀ ਕੱਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਕੱਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਕੱਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।